नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो आपण मानक स्वागत। आज वीडियो टी है धोखा देइतिबा सेई आखि। दर्शक बंधु जीवन रे आमे प्रत्येक क्षेत्र रे न जानी न सुनी किछि जिंस को आमे भूल भाबी था। एमिति किछि जिंस था जहाँ भूल होइतिले मध्य आमे ठीक बोली निजुकु संपूर्ण भावे स्वीकृति दे देता, जोटा कि भूल ठीक रो विचार करबा पय आम पाखरे कौनसी भी समाधान रो रास्ता भी न था। जहाँ कि आम जीवन रे से गोटे भूल पाई आम प्रत्येक जीवन रो प्रत्येक शैली से बदली जाए। जेतबेले आमे कौनसी भूल करू किंबा न करू, बेले बेले भूल न करी मध्य आमे भूल रो शिकार होगा पड़ता। आ बेले बेले जीवन रे एमिति थाए भूल करी कि मध्य लोक सेटा को ठीक बोली विवेचित करी प्रमाणित कर दे पारନ୍ତି। दर्शक बंधु मु एठी कहिबार कथा से प्रेम हो किंबा भल पाइबा किंबा पारिवारिक संपर्क हो किंबा सामाजिक संपर्क हो, जीवन रे प्रत्येक जिनस को शिखिबा भी निहाती आवश्यक आ प्रत्येक जिनस को बुझिबा भी निहाती आवश्यक। जोटा कि बेले बेले आमे सेई जिनस पाई आमे बहुत चिंताग्रस्त हो जाऊ, तथापि तार कौन भी विमर्श मिल न था। मु कहबार कथा हला बंधु, दिने आपण माने समस्त जानी थांते समुद्र समुद्र एवं कंकड़ा मध्य रे बहुत भल संपर्क थाए। आ से पुणी बंधुत्वर संपर्क, से संपर्क को से माने एते निबिड़ भावे रखी थांते जे समुद्र ढेउ बिना कंकड़ा अधा आउ कंकड़ा बिना समुद्र ढेउ भी अधा। तेणु मु कहिबार कथा दिने समुद्र एवं कंकड़ा मध्य से संपर्कर कहानी को नहीं मु आपण मानक सामना किसी कथा को मु आपण को कहबा को जाउछि। दिनकर घटना कंकड़ाटी समुद्र ढेउर से सुहरे भासी आसुଥାଏ, पुणी से समुद्र ढेउरे से पुणी पानी मध्य को फेरी जाउଥାଏ। दिने कंकड़ा पानी रो सुअरे जेतेबेले से बाली उपरକୁ चाली आसीଥାଏ, सेतेबेले सेई समुद्र रो ढेउ ताकू बाली उपरକୁ ठेली देता है। बिचरा कंकड़ाटी ताकू बाली रे जेमती पानी रो प्रभाव से उपरକୁ आसीता है, सेतेबेले कंकड़ाटी मन मने भाबुता है सबुदिन आमे पानी रे रहउछंती, आमे आज उपरକୁ आसीचंती, आमे बाहर दुनिया देखुछंती, केते सुंदर लागुछि। आज ए पानी रो राइज को छाड़ी आमे बाहर परिवेश को आसी बंचिया पर किछि हमको एमिति देखा जाउछि जहाँ कि बहुत भल लगुछि एवं बहुत खुशी भी लगुछि। कंकड़ाटी तार पानीटी जेतेबेले सुअरे ताकू ठेली दे पानीटी पुणी रिटर्न भितर को चली जाइए, सेतेबेले कंकड़ाटी सेई समुद्र रो बाली ऊपर ता गोड़र आंगुठी गोड़र नखरे से भल भल दाग करी ताकू सुंदर लगुता है, जेमती चिता करला बळे से करी दी जाए। से जेतेबेले चिता फुटेला बळे काम करिथाए, समुद्र टिके दूर हो जाए, जुआरटा जेमती टिके दूरे जाए, से समुद्र रो जुआर कड़र किछि भागरे से जेतेबेले से नखरे दाग पकाउଥାଏ
କଙ୍କଡ଼ାଟି ଭାବୁଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ନଖର ଦାଗ, ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ। କଙ୍କଡ଼ାଟି ଭାବୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଥାଏ ସେତିକି ସେତିକି ତାର ପାଦର ଦାଗ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବିଚରା କଙ୍କଡ଼ାଟି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥାଏ ମୋତେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ନଖରେ ଗାର ଯେତିକି ପକେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ନିଜକୁ ଏମିତି ଭାବିଲା ଯେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା ତା ଭିତରେ ସେ ଫିଦା ହେଲା। ତଥାପି କଙ୍କଡ଼ାଟି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦାଗ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଇ ପୁଣି ପକେଇ ପକେଇ ହେଉଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଜୋରସେ ଆସି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉର ଛିଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ନାଉରିଆ ମାଛ ଧରାଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉରେ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଦାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭେଇ ଦେଇ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଥାଏ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛୁ? ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେତିକି ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ବିଚରା କଙ୍କଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପୁଣି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କିଛି କହିବାର, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଇ ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଲା, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦାଗ ପକେଇ ପକେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଟାଣି ଚାଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁ ସେଇ ପାଣିର ସୁଅରେ ସବୁ ଦାଗଟିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ଦେଇଦେଲୁ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ାକ, ତୁ ଲିଭେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁଟିଏ, ତୋତେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୋତେ ମୁଁ ଆପଣେଇବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୋ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବାନ୍ଧିବା ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳି କାମ କଲୁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ପକେଇଥିବା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଗଲୁ। ବିଚରା କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିଛି କହୁନଥାଏ ରାଗିକି। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ବିଚରା ଭାବୁଥାଏ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା। ତଥାପି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇଗଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତତେ ମୁଁ ମୋ କୋଳରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ତତେ ମୁଁ ରଖିବାର କାରଣ ଏଇଆ, ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତତେ ତୋ ବିନା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ରେ। ତୋ ସହିତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ସହିପାରିବି? ତୁ ସିନା କଙ୍କଡ଼ା, ତୁ ତୋ ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲିରେ ନଖରେ ଗାର ପକେଇ ଦେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ତ ପଛପଟେ ତୁ ଦେଖୁନଥାଉ କିଛି ନାଉରିଆ
ଆସୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଡୁ। କାରଣ ତୁ ଯଦି ସେଇ ନଖ ଦାଗରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାର ପକେଇ ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ନାଉରିଆ ମାନେ ତତେ ଆସି ଧରି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତତେ ନେଇକି ଯିବା, ତୁ ବି ଦେଖୁନଥାଉ, ତୋର ନଖର ଦାଗ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ତ ପଛେ ପଛେ ଆସି ତତେ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ, ତୋ ଆଖି ହୁଏତ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଧୋକା ଦେଇନି। ତୁ ହୁଏତ ଭୁଲ ଭାବୁ କିମ୍ବା ଠିକ ଭାବୁ। ନାଉରିଆ ଗୁଡାକ ଆସିବାର ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ସେ ନଖର ଦାଗ ଲିଭିଗଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ନେଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହବ, ସେଇଟା ମୁଁ କାହାକୁ ବା କହିବି। ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯଦି ତୁ ନଖରେ ଦାଗ ପକେଇଥିବା ସେ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭିଯାଏ, ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତଥାପି ତ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ସାଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ କୋଉ ଆକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଷୀ କରିଦେଇ ତାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଠିକ ଏଇ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସେ ପରିବାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଆମର କିଛି ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ଆମେ ଆମର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲ ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଜୀବନରେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଭାବିନୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଜଣା ବି ପଡ଼େ ନା ଆମେ ଭୁଲ କରୁ କିମ୍ବା ଠିକ କରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ କଥାକୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ମୋ କଥାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।